بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. درس 86 أقول إلى الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه: أولا، إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20 و100 ألف، ولم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. كدي بالفو እንዳየነው أبو الأعلى المودودي الهندي يسو كل نبي وكل رسول سعى لإحداث الانقلاب السياسي يقول كلهم نبيات كلهم ملائكتنا كلنا العالم كلهم نبيات كلهم ملائكتنا የፖለቲካ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ተሯሩጠዋል፣ ትግል አድርገዋል። ውጤታማ ይሆናል፣ ውጤታማም ያልሆነ አለ። ውጤት ላይ የደረሰ አለ፣ ሙሳና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ይመስል። እንዲሁ ደግሞ ሙከራ አድርጎ ግን የሪሳላው ጊዜው ያለቀበት አለ፣ ኢሳን ይመስል እያለ ብሏል። በዛ ላይ ሼኹ ረድ ሲያደርጉ አቁሉ እኔ እላለሁኝ አሉ إن عدد الأنبياء ينبياتوش قطراتشو والرسل يملكتنيوشن قطراتشو يزيد يجمرال على 20 و100 ألف كما توهايا شيبالاي يجمرال كما توهايا شيبالاي يجمرال إن مجمرة مجوا كابلاي أي تلالين حديث علماء تلاي توبتال كما توهايا شيبالاي يبلت القطراتشو ما توهايا شي ينبياتوشنا يا رسولة قطراتشو مانو ولم يقص الله عز وجل على ذكر لنم علينا بني لي الله على ذكرم إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا يهامس نبياتوش بتشا تاريخنا وياسكمتل ولم يقص الله علينا إلا قصة تاريخ تاسكر حوالي مالت يعني من مالتنا يهن يهل ماتهم حوالي 25 نبيا ورسولا يهامس نبياتوች ወይም መልእክተኞች ታሪክ እንጂ የሌላን አልነገረንም في ቁርአን ውስጥ። ታዲያ ቁርአን ያልተናገረው የሆኑት ነብያቶች ከየት አግኝቶት ነው ሁሉም ነብያቶች ሁሉም መልእክተኞች መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሲታገሉ ነበር የሚለው? ታሪካቸው የተነገረን ቁጥራቸው በጣም ዝቅተኞች ናቸው፣ 25 አካባቢ ናቸው። ይሄ ሁሉ ነብያት አላማው ይሄ ነበር ብሎ እንዴት ይላል? እነኚህ 25ቶቹ ራሱ አላማቸው ምን እንደሆነ በቁርአን ተነግሯል። ወደ ምን ጥሪ ያደርጉ እንደነበረ ማለት ነው። ሐዋለ የሚለው ሙቃረና ማለት ነው። ظرف يدل على المقارنه አንድ ነገር ለማነጻጸር ማለት ነው። لفظ مثنى ነው لا ياتي الا مضافا لهذا تحذف النون من اخره حوالين ነበር حوالي تسمية ነው حوالي يعني 25 قدر ማለት 25 قدر قال تعالى ورسلا በርካታ መልእክተኞችን ልከናል አለ قد قصصناهم يذكرልህ የሆነ عليك ላንተ የዘከርልህ የሆኑ በርካታ መልእክተኞችን ልከናል ይላል። ታሪካቸው ላንተ የዘከርንልህ የተረክንልህ የሆኑ መልእክተኞችን ልከናል من قبሉ ከአሁን ቀደም ማለት ነው። ورسلا አሁንም መልእክተኞችን ልከናል لم نقصصهم عليك ባንተ ላይ ያልዘከርንልህ የሆኑ በቃ አይታወቁ ማለት ነው። ብቻ አላህ عز وجل ምድርገጽ ላይ ላሉ ለሰው ልጆች በአጠቃላይ መልእክተኛ ተልኮላቸዋል ብለህ ታምናለህ እንጂ በዝርዝር አንድ ባንድ ገሌ የሚለው ነገር የለም። የተላከው ሁሉ በዝርዝር ማለት ነው። وكلم الله سبحانه وتعالى በቀጥታ አናግሯል። ሙሳን አናግሯል። ተክሊማ ማናገርን አናግሮታል በቀጥታ ሙሳን ማለት ነው። በቀጥታ ሙሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አናግሮታል። طيب وقال تعالى እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል ገልጿል። በሌላ ምዕራፍ ማን ነው
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك يقدموا سورة النساء يدموا سورة غافر لاي ولقد أرسلنا برقت لكنال رسلا ملائكة لكنال من قبلك كأنت بفيت ملائكة لكنال منهم كنرسو كمكاكلاتو من قصصنا عليك ታሪካቸውን የዘከረልህ አሉ ገሌ ይያል እነ ኑህ እነ ሙሳ እነ ኢሳ እነ ዩሱፍ ተነግሯል አይደል በቁርአን ታሪካቸውን የዘከርንልህ አሉ ወሚንሁም አሁን ከነብያቶች መካከል ከሩሱሎች መካከል መለም ነቅሱስ عليك ያልተረክንልህ አሉ ይኸው ለነብዩ አለይሂ ሰላም እንኳን ያልተነገራቸው የማያውቋቸው ማለት ነው والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وما ذكره الله منهم ومن كتبهم تفصيلا وما سكت عنهم منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمور الغيب طيب والواجب علينا بني لي قدتا يميهن بنا بني لي قدتا يميهن بن أن نؤمن ما منه بجميع الأنبياء بنبيات كل ما من والرسل بملكتهم كل ما من وكتبهم بمصحفوቻቸውም ምክንያቱም ያንናቸው ምን አላቸው መመሪያ አላቸው መጽሐፍ አላቸው በመጽሐፎቻቸው ማመን ኢጅማለን አቀፍ በሆነ መልክ ወደ ዝርዝር ታገባ አቀፍ በሆነ መልክ ታምናለህ አላህ عز وجل ለሁሉም ትውልድ መልእክተኛ ልኳል ብለህ ታምናለህ እንዲሁም ደግሞ እነኚህ መልእክተኞችና ሩሱሎች ምን አላቸው ህዝቦችን የሚመሩበት መጽሐፎች አሏቸው ኢጅማለን በጥቅሉ አቀፍ በሆነ መልክ ማን ነው وما ذكره الله በጠቀሰውም ማመን ግዴታችን ነው በእኛ ላይ منهم ከነብያቶች ከመልእክተኞች ومن كتبهم ከመጽሐፎቻቸውም ተፍሲለን በዝርዝር ለምሳሌ ዳውድ ዘቡር ተሰጥቷቸዋል نعم በሳቸውም በዳውድም ታምናለህ እንዲሁም ደግሞ በመጽሐፋቸውም ታምናለህ ሙሳ ምሳሌ ስማቸው ተነግሯል እንዲሁም መጽሐፋቸው ተውራት ኢሳ ስማቸውም ተነግሯል በዝርዝር እንዲሁም ደግሞ ኢንጂል በቃ እንደዚህ ኢብራሂም ሱሑፍ አላቸው እንዲሁ ሙሳም ሱሑፍ አላቸው በቃ በዝርዝር የተነገረን በዝርዝር ከነነብያቶቹ ጭምር ማለት ነው እስከ መጽሐፎቻቸው አሊያ ደግሞ በኢጅማል ልቅ በሆነ መልክ ጥቅል በሆነ መልክ ምክንያቱም አልተነገረንም ኡምሩ ገይብ ስለሆነ አላህ ነብያቶች ልኳል አላህ ሩሱሎች አሉት መልእክተኞች አሉት ነብያቶች አሉት እንዲሁ ደግሞ ለነሱ መጽሐፎችን አውርዶላቸዋል ብለ ታምናለህ ማለት ነው والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وما ذكره الله منهم ومن كتبهم تفصيلا كيف على سو طيب وما لك انتروች በተመለከተ እንደዚህ ነው ወደ መላእክቶችን ስንሄድ በዝርዝር የተነገሩ መላእክቶች አሉ እነ ጅብሪል ምሳሌ እነ ሚካኤል እናምናለን ስራቸውም የሥራ ድርሻቸውም የተነገሩናል ጅብሪል ምሳሌ ስራው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው አይደል ኢስራፊል ስራው ምን እንደሆነ መለከል መውት ምሳሌ ምን እንደሆነ እንደዛው በዝርዝር በተነገረ በዝርዝር አለም ደግሞ በጥቅል ለምሳሌ መላእክቶች ቁጥራቸው ብዙ ነው አይደል መላእክቶች ሱብሃንአላህ በአንድ ቀን ውስጥ እንኳን በይተል ማዕሙር ውስጥ የሚገባ መላእክታ 70 ነው ተባለ በጥቅሉ ግን አላህ عز وجل መላእክቶች አሉት በጣም ልክ ነብያቶችም እንደዛው ያልተነገሩ አሉ መጽሐፎቻቸውንም በጥቅሉ እናምናለን ይሄ ዋጅቡ በእኛ ላይ ይሄ ነው وما سكت عنه الله ግን ዝም ያለው منهم ነብያቶችን በተመለከተ አላህ ዝም ያለው ያልተናገረው ومن قصصهم ታሪካቸውን በተመለከተ አላህ ያልተናገረው ያልጠቀሰው ይሆነን ولم يخبر أي الله ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልተናገረ የሆነው ቢሂ በዛ በታሪካቸው ረሱለሁ ለመልእክተኛው ያልነገረው የሆነው ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ያልነገራቸው ይሆነን فهو እርሱ ምንድነው من امور الغيب ሩቅ ነገር ነው ዝም ነው ምንለውኛ ዝም ብቻ በጥቅሉ አምነት ሄዳለህ እንጂ አላህ ለነብዩ መሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያልነገራቸው የሆነ امور الغيب ነው ሩቅ ነገር ነው ምንም እናቀው ነገር የለም እኛ ሩቅ ነገር ነው ምንም እናቀው ነገር የለም ዝም ነው ምንለው ማለት ነው طيب واعتقد ان مثل هذا التعبير واعتقد ان مثل هذا التعبير ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي يميلوا ማለት ነው واعتقد እኔ አምናለሁኝ አሉ ሼኹ واعتقد እኔ አምናለሁኝ
أن مثل هذا التعبير إيه أجلالت قالوا قد أي وديت الموجود يتناقروا أجلالت مرتين وأعتقد أن مثل هذا التعبير ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يعلمها غيره وأعتقد أن يعمل الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وسكت عذرا وأعتقد أن يعمل لهم أن مثل هذا التعبير أجل على سألوا ولذلك لازم سيبال يمان نقرنه يموضوع ماذا ولذلك لازم سيبال ساعة تنقص سؤال كل نبي كل نبياته وكل رسول كل ملائكة لإحداث الانقلاب السياسي بوليتيكاوي هنا مفنقل منقست اندكست لما أدرك كلهم تنقص سؤال تاقلوال يملو تجديد الدين كتسنيو كتابه لي قد 35 مالته ይሄን ማለቱ ትናንት በስፋት አይተናል ትናንት በስፋት አሳይተናል የነ ኢብራሂም ራሱ መንገዶችን ሊጠርጉ እንደነበረ ጥረታቸው መንገድ በመጥረግ ላይ እና ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በዛ የተገደበ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ኢሳን በተመለከተ አይናም فعلا በተግባር الحركه الانقلابيه የመፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴ ያደረገው እንደነበረ ነገር ግን انتهت رسالته ይላል قبل أن تقوم على هذه الحكومة الإلهية ملكوته يهونو منجس بجاتشو ላይ ሳይቋቋም ሪሳላቸው አለቀ ወደ ሰማይ አላህ አነሳቸው የሚለው እንዲሁ ደግሞ እዛው አላማቸው ላይ ስኬታማ የሆኑ የደረሱ አሉ ያሸነፉ አሉ ሙሳና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ የሚለው አባባሉ ማለት ነው ይህ አገላለጽ ሁሉም ነብያቶች ሁሉም መልእክተኞች በፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ተንቀሳቅሰዋል የሚለው ليس من العلم እኔ አዕተቂዱ ያልኩ አምናለሁ ይሄ አገላለጹ ليس بالمهونو من العلم كأوقات الموروث يتورث كهنا أوقات على مهونو عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لنبياته كله مقاطع أن مدام لم يكونت كنبي عليه الصلاة والسلام يالتورث أوقات مهونو عمنا لهم ورثة الأنبياء يهن أيلم نو يكنبياته يتورث أوقات أيدا لمنا كتفتنا فهو يهيال من أعظم الأمور الغيبية من أعظم الأمور الغيبية تملكت روك كهونو قدايوش بتم قزفت يالله روك كهونو مصراتوش ميمدبنو فهو من أعظم الأمور الغيبية التي ننيا أمور الغيبية أخفاها الله سبحانه وتعالى يدبك آتو يهونو الرسوله كملكتنيو محمد صلى الله عليه وسلم كملكتنيو طيب إيهو الله سبحانه وتعالى بركاتا ملكتنيو اللي كانال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك من دبق ولا دبق مع الله لملكنيو عليه يدبق باتوا عليه الا لملكنيو نقراتشو يالتذكروا ملكتنيو አሉ طيب الله يدبقው የሆነ ነገር ከመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام فكيف يعلمها غيره ሌላ ከመልእክተኛው ውጭ ያለ እንዴት ማን ነው የሚያውቀው ታዲያ መውዱድነት ነው እሺ ሁሉም ነብያት ሁሉ እንቅራው ለማድረግ በፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሁሉም ተሯሩጧል ምን አሳወቀው ሱብሃንአላህ እዩ ነብያቶች ምድር ገጽ ላይ የተላኩት በርካታዎች ናቸው ምድር ገጽ ላይ የተላኩ የሆኑ ሩሱሎች በጣም በርካታዎች ናቸው مع ذلك ለመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አላህ የነገራቸው የተወሰኑ ናቸው አይደለ ሌሎቹንስ መልእክተኛው ያውቋቸዋል አያውቋቸውም እዩ ያልዘከርልህ አለ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ሌላ ሰው እንዴት የሚያውቀው ሁሉም ነብያት በቃ ይሄን ነገር ለማድረግ ተንቀሳቅሷል ብለህ ውሳኔ ውስጥ እንድትገባ ያደረገ ነገር ምንድነው ያደፋፈረ ይሄን ጉድ እንዴት ተናገረ ይሄ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ የተወረሰ ዕውቀት ነው ለአበደን እቅጥፈት በነቁሉ ይልቁል ምን እንላለን አሉ كيف يستجيز المسلم الحديث عنها وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بل يقول من العلن كيف يستجيز المسلم عنده مسلم يهون سو كنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقت لا لم هونو إننا من ما نترطر ابنتاتين كساتي يتورثوا وقت أيضا لم بلنو منا منوالو ين قالوا بوالا بل يقول من العلن كيف يستجيز انديت يتفكر يا درقال المسلم يهون سو انديت يتفكر يا درقال الحديثة وري مورات
عنها ይሄ ሩቅ ስለሆነው ጉዳይ እንዴት በማያውቀው ነገር መረጃ ሳይኖር ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንኳን ያልተነገራቸው አላህ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላይ እንኳን የደበቀው የሆነ ነገር እንዴት ያወራል? ሙስሊም የሆነ ሰው የተፈቀደ ነው ብሎ እንዴት ያወራል ነው? كيف يستجيز እንዴት የተፈቀደ ያደርገዋል? المسلم ሰው الحديث ማውራትን عنها ስለዚህ امور الغيب ስለሆነ ጉዳይ ማለት ነው። وقد قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برግጥ እንዲህ ያለ ሆኖ ያለ ولا تقفوا ما ليس لك به علم የማታውቀውን ነገር አትናገር አትከተል ብሎ አላህ ሁሉ ያለ ولا تقفوا بمعنى لا تتكلم ይባላል ولا تقل አትናገር التوراة نعم ወይም ደግሞ ወቂለ لا تتبع ተብሏል አትከተል لا تتبع አትከተል ولا تقفوا ይላል አትከተል ወይም ደግሞ አትከተል ምን የማታውቀው ነገር አትከተል ወይም የማታውቀው ነገር አትናገር ولا تقفوا አትናገር لا تتكلم ولا تقل አትናገር ما ليس لك به علم እውቀት የሌለህ ነገር እውቀት በሌለህ ነገር ላይ አትናገር ወላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን إن السمع መስሚያ ጆሮ والبصر መመልከቻ አይን والفؤاد ማሰቢያ ልቦና كل اولئك ሁሉም እነኛ ሁሉ የተዘረዘሩት በሚሰሩት ድርጊታቸው كان عنه مسؤولا ተጠያቂዎች ናቸውና ዝም ብለህ ምን ለፈልፍ ከሆነ ትዋረዳለህ ይቃማ ቀን ያለ መረጃ አትናገር ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውቀት የሌለህ ነገር ላይ ዝም በል አላውቅም በል ولا تقف ما ليس لك به علم سبحان الله የማታውቀው ነገር አትናገር ከባድ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላወቁት እነሱ ከየታምጡ ነው ከየታምጡ እንደዚህ ሁሉ ነብያቶች በዚህ መፈንቅለ መንግስት በማድረግ ላይ እንደዚህ ታግለዋል ብሎ ሁሉም ነብያት ብሎ ኩሉ ረሱል ብሎ እንዴት ይናገራል ኩሉ ነብይን ወኩሉ ረሱልን بإحداث الانقلاب السياسي سبحان الله طيب إن السمع መስሚያ ጆሮ ተመልከት ሱብሃን ጆሮአችን በሚሰማው ነገር ሁሉ አንድ ባንድ እንጠይቃለን ይቀማቃ ምን ነው ጆሮ እየሰማ ያለው ዘፈን የተለያየ ሙዚቃ መሳሪያ የተለያየ ከኢስላም ጋር የሚጋጭ ሆነ መንዙማ ሽርክን ያዘለ የሆነ ቢድዓን ያዘለ የሆነ የተለያየ አዲስ የተፈጠረ የሆነ ነሽዳ ሐሜት ያዳመጥክበት ነው በቃ ጆሮህ የሚሰማው ነገር ሁሉ ይጠይቃል ወይስ ቁርአንን ታዳምጥበት እስላማዊ ትምህርቶችን ታዳምጥበት ኸይር ነገር ሸሪዓ ፈቀደው ነገር ታዳምጥበት ይጠይቃል ይቀማቀል والبصر አይናችን ትጠይቃለች ምንድነው ያየችው حرام ነገር ነው ያየው በተለይ በአሁኑ ሰዓት ባለንበት ወቅት ሱብሃንአላህ በአሁኑ ወቅት በተለይ በጆሮ የሚሰማው ባይን የሚታየው ቀላል በሆነበት ወቅት ማለት ከጊዜ ወጣ አድርገህ አላህን ካልፈራ ብዙ ነገር መጥፎ ነገር ትሰማለህ መጥፎ ነገር ትመለከታለህና በስልክ ላይ ማለት ነው በጀዋል ላይ ስንት ነገር ነው ሱብሃንአላህ ግን ጆሮአችን በሚሰማው ነገር እንደሚጠየቅ የተገነዘበ ሰው አይኑ በሚመለከተው ነገር እንደሚጠየቅ የተገነዘበ ሰው والفؤاد ልቡ በሚያስበው ነገር እንደሚጠየቅ የተረዳ ሰው ናም ይጠረቀቃል ማለት ነው አላህ በሚወደው ነገር ላይ ነው ቀማ ልብ ምሳሌ አንተ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብለህ ጀዝም ካደረክ ማለት ነው አደርጋለሁ ብለህ ያን ነገር ጀዝም ካደረክ ናም ትጠየቅበታለህ ትጠይቃለህ ለምሳሌ አንድ ሌባ እንበል ሊሰርቅ ወስኗል መሰላል ይዞ ባጥር ላይ ተንጠላጥሎ ሊወጣ ማለት ነው ነገር ግን ሊንጠላጠል ሲል ሰዎች ይመጡበታል ሌላ ሰው ከውጭ ከወዳ ማለት ነው ይተዋል ገለል ይላል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሰዎች ሲሉት ደግሞ ይንጠላጠላል አሁንም ሰዎች ሲመጡበት ይተዋል ስለዚህ በቃ ቻንስ ስላላገኘ ትቶት ሄደ ይጠይቃል አይጠይቅም ይጠይቃል ሊላህ ብሎ አይደለም ይተው ለአላህ ብሎ ተውባ አድርጎ ሳይሆን የከለከለው ነገር ስለከለከለው ነው አሁን በተግባር አድርጎታል አላደረገውም ግን በልቡ ውሳኔ ስለወሰነ ማለት ነው ስለዚህ በልብህ የምታስበው ነገር ወደ ውሳኔ ከገባህበት ትጠይቃለህ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ ሴት ጋር ዝሙት ሊሰራ አስቦ ተስማማ ጨረሰ ከሷ ጋር ወሰነ አበቃ طيب አብሮ ከሷ ጋር ከተኛ በኋላ ግንኙነት ማድረግ ሳይጀምር ቫይረስ በሽታ አለብኝ አለች ምሳሌ طيب ተዋት ጠይቀላ ይጠይቅም በወንጀል ጠይቀም ይጠይቃል አሁን የከለከለው ነገር ምንድነው ምን የከለከለው በሽታ እንዳይተላለፍበት እንጂ አላህን ፈርቶ አይደለም
ገብታችኋል ግን ናም ዝሙል ሊሰራ እንደተባለ አላህን አስታውሶ حرام መሆኑን አረጋግጦ ከተወግን ይሄ የታደለ ሰው ነው ናም የታደለ ሰው ነው ይሄኛው ግን የከለከለው ምንድነው በሽታ እንዳይመጣበት እንጂ ናም ሷባት ነግረው ኑሮ ጉዳዩን ያደርገው ነበርና ማለት ነው ስለዚህ ልቦች በአጠቃላይ የሚሰሩ ሰላም እንደማን የሚያስቡት ነገር ይጠይቃሉ ማለት ነው كل اولئك ነው كل اولئك كان عنه كل هذه الجوارح والاعضاء ማለት كل اولئك ማለት كل هذه الجوارح እነኚህ የሰውነት ክፍሎች والاعضاء እነኚህ የሰውነታችን አካሎች በአጠቃላይ كان عنه نعم ከዚህ ነገር ማለት ነው مسؤولا ተጠያቂዎች ናቸው عنه የሚለው ضميره والضمير في عنه يعود على ما ليس للانسان به علم ማለት ነው እውቀት በሌለው ነገር ላይ ተብሏል ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ጆሮ የሚሰማው አይን በሚመለከተው ልባችን በሚያስበው ተጠያቂ ነው እያንዳንዱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የቁርአን አንቀጽ እያለ እንዴት ሙስሊም የሆነ ሰው የማያውቀው ነገር እንዴት ይናገራል ነው وقال تعالى በቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ እንዲህ ሲል ገልጿል قل انما حرم ربي الفواحش قل بل انما حرم ارم ያደረገው ربي የኔጌታ ارم ያደረገው الفواحش ጸያፍ ተግባራት ነው በአጠቃላይ ጸያፍ ተግባራትን የኔጌታ አላህ እርም አድርጓል طيب ما ظهر منها وما بطن በግልጽም በስውርም የሚፈጸሙ ጸያፍ ነገሮችን አላህ እርም አድርጓቸዋል በስውር ሊሆን ይችላል መፈጸማቸው ወይም በግልጽ ሊሆን ይችላል በአደባባይ ላይ ስንት ጸያፍ ነገር የሚሰራል ተደብቆ ደግሞ ስንት የሚሰራል ما ظهر منها በግልጽ የሚፈጸሙ የሚሆኑ وما بطن በስውር የሚፈጸሙ የሚሆኑ ጸያፍ ተግባራትን የኔጌታ እርም አድርጓል طيب አንዴ ሁለተኛ والإثم ማንኛውንም ኃጢአት ወንጀልን እርም አድርጓል ሶስተኛ والبغي بغير الحق ያለ አግባብ የሚፈጸም በደልንም አላህ እርም አድርጓል والبغي ማለት በደል ማለት ግን بغير الحق ያለ አግባብ ማለት ያለ አግባብ የሚፈጸምንም በደል አላህ عز وجل እርም አድርጓል قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطننا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ተጨማሪ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ማጋራታችሁንም አላህ እርም አድርጓል ما لم ينزل به سلطانا ቅንጣት የተጋሪነት መብት ያላወረደበት የሆነን ማለት ነው سلطانات اي حجه وبرهان ማለት ነው ما لم ينزل به حجة وبرهانا ቅንጣት የተጋሪነት መብት መረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላወረደበት የሆነ የሌለው የሆነን አካል ከአላህ ጋር ማጋራታችሁ ይሄን ነው አላህ እርም ያደረገው ገሌን አምልኩ የሚል ምንም አይነት ማስረጃ የሌለ ሆኖ ያለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለ ማለት ነው وان تقولوا ይሄ ነው ማለት ሸሂዱ وان تقولوا على الله በአላህ ላይ ማለታችሁንም አላህ እርም አድርጓል ማለት ተዕለሙን የማታውቁትን ነገር ማለት ነው ይሄ የወንጀሎች ሁሉ ዋና ወንጀል የማታውቀው ነገር በአላህ ላይ መናገር ነው ለዚህ ነው እነ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ካለ በኋላ وان تقولوا على الله ማለቱ አላህ عز وجل ጥቃቅን ትናንሽ ከሆኑት ጀመረ فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي እያለ መጣ ከዛ وان تشركوا ክብረት ወዳለው መጣ ማለት ነው ወደ ሽርክ ከዛ ቀጥሎ ዋንኛ ወደ ሆነ ወንጀል መጣ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون የማታውቁትን በአላህ ላይ ማለታችሁ መናገራችሁ የወንጀል ሁሉ ወንጀል ከባድ ወንጀል የማታውቀው ነገር በአላህ ላይ መናገር ነው ሱብሃንአላህ አላህ የላካቸው ነብያቶች አላማቸው ይሄ ነበር ወለ ቀጠፍክ ማለት ከባድ ነው በቃ ሱብሃንአላህ ምን አይነት ማስረጃ ይዘህ ነው በቃ ሁሉም ነብያቶች ድርጊታቸው ይሄ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላም እንኳን ተነገራቸው አለ ያል ቁርአን እየነገረን ያለ ثانيا ሁለተኛው ይላሉ ሼኹ حفظه الله تعالى اعتقد انه لا يجوز شرعا ان يطلق على دعوات الانبياء الحكيمه وهدايتهم الرحيمه المشتمله على الحكمه والعلم والثبات والصبر والتأني لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية لأن الانقلابات السياسية لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض ይህን ቃል መገለጽ በሸሪዓ አይፈቀድም ثانيا ሁለተኛው اعتقد ان ያምናለሁኝ እንግዲህ የቀድሞ የመጀመሪያው ምንድነው አላህ ምድር ገጽ ላይ
ልኳቸዋል የተባሉት መልእክተኞችና ነብያቶች ከ120 ሺህ በላይ ናቸው አይደለም? ከነዛ ውስጥ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላም አላህ የተወሰኑትን ታሪካቸውን ዘክረላህ አላቸው። ሌሎችን ደግሞ አልነገርኩህም ብሏቸዋል። ደብቋቸዋል። አላህ ማለት ደብቋል ማለት ነው አይደል? ይሄንን ከየት አውቀህ ነው ነብያቶች ዓላማቸው ይሄ ነበረ ብለህ ለመናገር የገፋፋ? ሙስሊም የሆነ ሰው ያለ መረጃ በአላህ ላይ መቅጠፍ በአላህ ላይ መዋሸት ትልቅ ወንጀል መሆኑን እያወቀ እንዴት ሙስሊም ሰው ይሄን ነገር ይዘፈቅበታል የሚለውን ተጠቆሙ። በኋላ ثانيا ሁለተኛው اعتقد አምናለሁ አሉ انه لا يجوز እንደማይፈቀድ شرعا በሸሪዓ እንደማይፈቀድ እኔ አምናለሁኝ አሉ። አዩ ጥለቃ ማለት አዩ ቃል ሊባል ማለት ነው። على دعوة الانبياء በነብያቶች ጥሪ ላይ ሊባል በነብያቶች ጥሪ ላይ ሰዎች ሊገለገሉት الحكمة ጥበበኛ በሆነችው በነብያቶች ጥሪ ላይ ሰዎች ሊገለገሉት እንደማይፈቀድ አዩ ጥለቃ ማለት ሰዎች ሊገለገሉት ማለት ሊገለገሉት አይፈቀድም። على دعوة الأنبياء إلى حكمة ጥበበኛ በሆኑ በነብያቶች ጥሪዎች ላይ وهدايتهم በመመሪያዎቻቸው ላይ الرحيمة አዛኝ በሆነችው መመሪያዎቻቸው ላይ። አሁን ደግሞ በፖለቲካ የተለከፉ ሰዎች ደግሞ እዝነት አላቸው ስለላቸውም ደም እያፈሰሱ ሰው እየገደሉ ንብረት እያወደሙ እዝነት አለ እንደ የለም። እንዴት ነብያቶች በዚህ ላይ የነሱ ጥሪ እንዴት በዚህ ይሄን ነገር ልትገለገለበት ትችላለህ? አትገለም። وهدايتهم الرحيمة አዛኝ በሆነችው መመሪያዎቻቸውም ላይ ሰዎች ሊገለገሉት አይፈቀድም ነው። ሰዎች ሊገለገሉት አይፈቀድም። ምን وهدايتهم በመመሪያዎቻቸውም ላይ الرحيمة አዛኝ በሆነችው መመሪያዎቻቸው ላይ المشتملة አቀፍና አጠቃላይ በሆነችው አዛኝ በሆነችው መመሪያዎቻቸው በነብያቶች መመሪያ ላይ ሰዎች ሊገለገሉትም አይገባም። الحكمة ሕክማን ያቀፈች የሆነችው መመሪያቸው ማለት ነው። والعلم እውቀትን ያቀፈ በሆነው والثبات ጽናትን والصبر ትግስትን نعم በፖለቲካ የሰከሩ ሰዎች ሕክማ አላቸው እንዲሁም ዒልም አላቸው ሰባት ጽናት አላቸው ትግስት አላቸው መላቸው። ተአኒ ብሎ ማለት ራስን መግዛት ማለት ራስን መግዛት ፍጥነት መቀነስ ራስን መቆጣጠር ተአኒ ብሎ ማለት አተመሁል ይሉታል። ضبط النفس ራስን መቆጣጠር ራስን መግዛት نعم ፍጥነትን መቀነስ ተአኒ ይባላል። የነብያቶች መመሪያቸው አዛኝ የሆነው መመሪያቸው ምንን አቅፏል? ምን አቅፏል? ሕክማን አቅፏል፣ ዒልምን አቅፏል፣ ሰባትን አቅፏል፣ ሶብርን አቅፏል፣ ተአኒን አቅፏል። ስንት ጉድ መከራ እየዘነበባቸው نعم በትግስት በጽናት ላይ ተቋቋሙት። እንዲህ ያለው ነብያቶች ዳዕዋ ላይና መመሪያቸው ላይ لا يجوز አይፈቀድም አይطلق ሰዎች ሊገለገሉት على هذه الدعوات በእነኚህ ዳዕዋዎች ላይ በነብያቶች ዳዕዋዎች ላይ ይህንን ያቀፉ በሆኑ ዳዕዋዎች ላይ ሊገለገሉት አይፈቀድም። أنها እነኚህ ነብያቶች ዳዕዋዎች محاولات انقلابات سياسية ፖለቲካ የሆነ መፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ነበሩ ብሎ ማለት ይቻላል እንዴ? አይቻልም። ይኸው أنها محاولات ይላል። محاولات ማለት ሙከራዎች ማለት ነው። انقلابات محاولات انقلابات የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ናቸው። ሲያሲየቲን ፖለቲካዊ የሆነ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ናቸው ብሎ ማለት እንዴት ይቻላል? አይቻልም። ሸርዓን አይፈቀድም። ሸርዓን አይፈቀድም። ይሄንን የሰማ ወጣት የነብያቶችን ዳዕዋ ያዋርዳል አይዋርድም? ካፊር ሰው ራሱ ይሄንን እንትን ያለ እንደዚህ ነው እንደነሱ በቃ እንደዚህ መፈንቅለ መንግስት እንደዚህ ነበር እንደ ነብያቶች ታሪካቸው ነብያቶችን ያዋርዳል አይዋርድም? ወርደ ሱብሃንአላህ። ምክንያቱም ይሄ መፈንቅለ መንግስት ማለት ስንት ጉድ ህዝብ ያልቅበት ስንት ጉድ ንብረት የሚወድምበት አይደለ? ሰዎች ከአካባቢያቸው ለቀው የሚሄዱበት ጀማዓ ሶላት ሰዎች መስገድ የማይችሉበት ጉዳይ ነው። ይሄንን የሰማ እንዴት የነብያቶችን ዳዕዋ ያዋርዳል? በሕክማ የተሞላው ዳዕዋቸው በእውቀት የተሞላ በዝነት የተሞላ በሰባት በጽናት በትዕግስት በተአኒ ሱብሃንአላህ ራስን መግዛት ራስን መቆጣጠር በዚህ የተሞላ ነው የነብያቶች سبحان الله. لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية لأن الانقلابات السياسية ፖለቲካዊ የሆነ መፈንቅለ መንግስት ተቆሙ አለችና على المكايد ወበተለያዩ ሴራዎች ላይ ነው። ተንኮል አዘል ነው። ለምን መፈንቅለ መንግስት እንትና አስደረገው? እሺ መፈንቅለ መንግስት ዝም ብለህ ብድግ ብለህ እኮ አይደለም
ረጅም ጊዜ ሌት ቀን ፈግተህ ህዝብ ካንተ ጋር አብሮ የሚጓዝ ህዝብ ምን አድርገህ አሰልጥነህ ምን ብለህ ነው አይደል እንዴ ነገሮችን አምቻይተህ የምታደርገው ነገር ነው ስለዚህ በምን የተሞላ ነው በከይድ በሴራ የተሞላ ነው የሚቋቋም አስለን በዚያው ነው በሴራ ነው በዚህ መልኩ እናደርግ እንወጣለን እናልፋለን እንጥላለን ነው ወደ ሳይሲ በተለያዩ ተንኮሎች ደሳይስ ማለት ኸዲዓ መክር ሸር ማለት ነው በሸር በመክርና በኸዲዓ በመሸወድ አብሽር ካንተው ጋር ነኝ እያለ እፊቱ ይስቃል ዞር ሲል ግን ሌላ ነገር የሚጠነሳው አይደል ቢሸር ማለት እንደ በእነዚህ መልክ የተሞላ ነው ወልሙአመራቲ በተለያዩ ሴራዎችና እርምጃዎች ማለት ነው የተለያየ ሴራ አለ የተለያየ እርምጃ አለ ፕላን አለ ንድፍ አለ ይሄ ሙአመራት ይባላል አንድ ነገር ዘርጥተህ ተመጣል የምትንቀሳቀስባቸው የምትጓዝባቸው የምትራመድባቸው ነገሮች ሙአመራት ይባላል جمع مؤامرة مكيدة للقيام بعمل إذا حكم أو بلد أو شخص ግን ምንድነው خفيا በድብቅ የምታደርገው ነገር ነው በድብቅ ጨለማ ለብሰህ የምታደርገው ነገር ሙአመራ ይባላል ሲራዎች نعم የተለያዩ እርምጃዎች በዚህ የተቋቋመ ነው ፖለቲካዊ የሆነ እንቅላባት التي ياتي لا يقوم بها እነኚህ ነገሮች ደግሞ የማያካሂዳቸው ሲሆን ኢላ ኡናሱን ሰዎች እንጂ لا يبالون ግደለሾች የሆኑ ቢሰፍክ ዲማኢ የደም ማፍሰስ ማለት ነው የደም ማፍሰስ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች ናቸው የሚያቋቁሙት ታዲያ ነብያቶች በእንዲህ ያለ ነገር ይተቻሉ እንዴ አኺ ሱብሃንአላህ التي لا يقوم بها الا اناس لا يبالون بسفك الدماء ደም ማፍሰስ ግደለሾች የሆኑ ማለት ነው واهلاك الحرث እንዲሁም እርሻዎችን አዝመራዎችን በማውደም ላይ የቆየ ማን ነው በማውደም ላይ ግደለሾች የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚያካሂዱት ይሄን ወነስሊ የሰው ዘር ማለት ነው የሰው ዘር لا يبالون بسفك الدماء لا يبالون بإهلاك الحرث لا يبالون بإهلاك النسل ማለት ነው የሰው ዘር ጣላላ ሲወድም ምንም የማይመስላቸው አዝመራ ሲወድም ምንም የማይመስላቸው የሰው ደም ሲፈስ ምንም የማይመስላቸው والافساد في الارض በመድር ላይ የተለያየ ብክለት ሲዘረጋና ሲረጭ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች ናቸው የሚያቋቁሙት የሰው ደም አንድ ሙስሊም ሰው ደም ከሚፈስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ በአጠቃላይ እቺ ዱንያ ብትወድም የተሻለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ክብደቱ ማለት ነው ለእንደሃለው ለደም መፍሰስ ግድለሽ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚያካሩት ታዲያ የነብያቶች ጥሪ ያ በህክማ የተሞላው በዕልም የተሞላው ዳዕዋቸው መመሪያቸው በተባት በጽናት የተሞላው በትግስት የተሞላው በተአኒ የተሞላው እንደሃለ ነገር በእንደሃለ ቃላት መገለጽ አለበት ምክንያቱም الانقلابات السياسيان ይሄን የሰሙ ሰዎች እዚህ ውስጥ ምን እንዳለ ያውቃሉ አይደል እንቅላባት ሲያሲያ ሰዎች መፈንቅለ መንግስት ያደርጉ በምን እዚህ ነገር ላይ እዚህ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ ያውቃል አይደል ይሄን ያወቀ ሰው የነብያቶች ጥሪ በዚህ ቃል ሲገለጽ እንዴት ነው የሚረዳው የነብያቶች ላይ አመለካከቱ እንዴት ነው የሚሆነው ሱብሃንአላህ በጣም ከባድ ነው ሐሳውታቸው አልገባቸው طيب ثالثا ثالثኛው ان هذا التفسير لمهمة الانبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين لأنهم قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير وهل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية ሶስተኛው ደግሞ ከመውዱዲ ንግግር ከተወሰደው ማለት ነው ان هذا التفسير ይሄ ትርጉም لمهمة الانبياء ለነብያቶች ተልእኮ ነብያቶች ይዘውት የመጡት የሆነውን ተልእኮ በዚህ መተርጎም ነው ነብያቶች نعم ይዘውት የመጡት ተልእኮ በዚህ መተርጎም በመንግስቶች ላይ በፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ነው ዋናው አላማቸው ይሄ ነው ሁሉም ነብያቶች ይሄን ለማሳካት ተሯሩጠዋል ብሎ የነብያቶችን ሙሂማ ማለት ተልእኮአቸው ማለት ነው የነብያቶችን ተልእኮ በዚህ መተርጎም وغايتهم የነሱን አላማቸውን በዚህ መተርጎም ان هذا التفسير لمهمة الانبياء وغايتهم አላማቸውንና ተልእኮአቸውን በዚህ መተርጎም في غاية الخطورة እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ነው በቃ እጅግ በጣም አደገኛ ጣራ የነካ የሆነ አደጋ ያዘነ ነው
ጥግ የደረሰ የሆነ አደጋ ያዘለ ነው በዚህ መልኩ ተርጎም ለምን لتأثيره ተጽዕኖ ይፈጥራልና الخطير አደጋ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራልና በማን ላይ على شباب الأمة المساكين على شباب الأمة በኡማው ላይ ባለው ወጣት ላይ المساكين መሳኪኖች የሆኑ ዕውቀት የሌላቸው በሆኑ መሳኪን በሆኑ ወጣቶች ላይ አደጋ ይፈጥራልና ትልቅ አደጋ ያስከትላልና ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ መሳኪን እስላምን በደንብ ያልተማረ የሆነው ግልጽ ነው አይደል የነቢያቶችን ምንነት ታሪክ ተልእኳቸው ምን እንደሆነ ጠንቅቆ ያልተማረ የሆነው ይሄ ሲነገረው ምንድነው የሚለው በያለበት ምንድነው የሚያደርገው መፈንቅለ መንግስት ማለት ለምን ነቢያቶች እነዚህ ዙዓማ መሪዎች ፖለቲከኛ የሆኑ መሪዎች ከሆኑ እኛ የነሱ ተከታዮች ነን እነሱ ያደረጉትን ማድረግ አለብን ዓለም በአጠቃላይ ምን ትሆናለች فوضى خلاص ስርዓት አልበኝነት በቃ አላሁ ምን ጊዜም ዓለም እንዴት ተራመሰ ይኖራል ማለት ነው ምናሉ في غايه الخطوره لتاثيره الخطير አደጋን ያዘለ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጥራልና በማለት ነው የሚፈጥረው على شباب الامه المساكين مساكين በሆኑት በኡማው ላይ የሚገኙ ወጣቶች ላይ ማለት لانهم እነኚህ ወጣቶች قد يقولون ይላሉها እነኚህ ወጣቶች ይላሉ اذا كان الانبياء ነብያቶች ከሆኑ زعماء مريوش كهونو إذا كان الأنبياء زعماء مريوش كهونو سياسيين أيهو بوليتيكانيوش يهونو مريوش كهونو بوليتيكانيوش يهونو مريوش كهونو بكناتهم نبيقرو يسو نبيقرو من النالم ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسيون يقلقوا على طيب إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين ፖለቲከኞች የሆኑ መሪዎች ከሆኑ ነብያቶች ወቃደተ ሐረካትን እንቅላብየትን አብዩታዊ እንቅስቃሴን የአብዩታዊ ወይም ደግሞ የፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴ መሪዎች ከሆኑ ማለት ነው ቃዳማት መሪዎች ማለት إذا كان الأنبياء قادة مريوج حركات انقسقاسي من انقلابية የመፈንቅለ መንግስት نعم እንቅስቃሴ መሪዎች ከሆኑ ሁሉም ነብያቶች ይሄን አድርገዋል ከተባለ ለዚህ ነገር ምን ናቸው ማለት ነው መሪዎች ናቸው ማለት ነብያቶች ተከተል ተብላለና ማለት وقادة حركات انقلابية ይሄ ከሆኑ ይላል ወጣቱ ማለት ነው የመሳኪን ሆነ ወጣቱ ነብያቶች በዚህ ደረጃ ላይ ከሆኑ የፖለቲከኞች መሪዎች ከሆኑ እንዲሁም ደግሞ የመፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴ መሪዎች ከሆኑ فلماذا لا يكون ለምን አይሆንም ይላል መሳኪን የሆነ ወጣት ዕውቀት የሌለው ወጣት ለምን አይሆንም ይላል አትበዑሁም የነብያቶች ተከታዮቻቸው ለምን አይሆንም አይደል እንዲሁ ተጨማሪ ሲያሲይን ለምን ፖለቲከኞች አይሆኑም እንቅላብይና መፈንቅለ መንግስት የሚያካሂዱ ፖለቲከኞች ለምን አይሆኑም ይላል አይልም ወጣት ይላል አይልም ይላል ማን ዕውቀት የሌለው ወጣት ይሄው እንደሚደረገው ዓለም ላይ ማለት አላህ ያዘነለት ትክክለኛ የሰለፎችን መንሃጅ መንገድ የተከተለ ወጣት ካልሆነ በስተቀር እንደሚደረገው ማለት ነው ويسلكون فلماذا لا يكون أتبعهم أيضا سياسيين انقلابيين فلماذا لا يسلكون ማለት ነው ለምን አይገቡም الى غايتهم ነብያቶች ዓላማ ግብ ለመድረስ ማለት ነው ነብያቶች ግብ አላቸው የነዛን የነብያቶችን ግብ አሁንም ወጣቱ ለማሳካት ያው መከተል አለበትና لماذا لا يسلكون ማለት ነው الى غايتهم ለምን ግቦች ላይ አይገቡም ግቦቻቸው ለማሳካት ለምን እዛ አይጓዙበትም ማለት ነው ሱሉክ ማለት መጓዝ ማለት ነው ويسلكون فلماذا لا يسلكون ማለት ነው الى غايتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسيه ايوه ፖለቲካዊ የሆነች መፈንቅለ መንግስትን የምትጠይቀውና የምትፈልገው ነገር ለማሳካት ለምን አይጓዙበትም ምክንያቱም ይሄን ነገር ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ወደፊት እንደምናየው من التخطيط የተለያዩ ንድፎችና እቅዶች نعم ወተዳቢሪ የተለያዩ ሆኑ እርምጃዎች ይሄን ማድረግ አለብን ወደሚለው ወጣቱ ይገባል ማለት ነው ويسلكون الى غايتهم ما نعم تتطلبه الانقلابات السياسيه ዝም ብሎ መፈንቅለ መንግስት ማድረግ ይችላል ብዙ ሴራ ላይ ብዙ ተንኮል ተሽርቦ ነው ብዙ ነገር ተካሂዶ ነው ረጅም አመት ተነድፎ ነው ሰዎችን አሳምነህ ምን ብለህ በድብቅ ማለት ነው ይሄን ሁሉ እንዲገቡበት ያደርጋቸዋል ወጣቶችን ማለት ነው من التخطيط እቅድ ንድፍ መንደፍ ወተዳቢሪ የተለያዩ እርምጃዎችን نعم ማካሄድ وهل سيكونون كذام يهونالون ወጣቶች معصومين
የማይሳሳቱ ይሆናሉን ይሄ ነገር ከተደረገላቸው በኋላ ከተነገራቸው በኋላ وهل سيكونون يሆናሉን معصومين የማይሳሳቱ ይሆናሉን في إحداث الانقلابات السياسية ፖለቲካዊ የሆነ ወፈንቅለ መንግስትን እንዲከሰት ለማድረግ የማይሳሳቱ ይሆናልን በዚህ መልኩ ከተነገራቸው ጥያቄ ነው አይሳሳቱም ይሳሳቱ ተነገራቸው የነብያት ዓላማ ከሆነና በሰኪን ሆነ ወጣት ይገባበታል ማለታቸው ነው على كل حال እንደ ያሉት ጠማማ የሆኑ ሰዎች የተናገሯቸው ንግግሮች እጅግ በጣም ከባዶች ናቸው በወጣቱ ላይ እየፈጠሩ ያሉት نعم ብጅታ እነኚህን የተጻፉ ኪታቦች እያነበቡ እነኚህ ከነኚህ የተቋደሱትና የተጎነጩት ነው ተፈጻሚ እያደረጉ የምናየው ማለት ነው በስልጣን ላይ ሲስገበገቡ ወገኖቻችን በሽርክ እያለቁ ወገኖቻችን በተለያየ ቢድዓ እያለቁ ወገኖቻችን ለፍጡራን ለጅን ለቀናቶች ለድንጋይ ለዛፍ ለቀብር ለዶሬ ተንበርክከው እየኖሩ እያለ نعم በተለያየ ስልጣን ህዝቡን የሚያምሱት ማለት ነው እዩ ከነያሉት የተጎነጩት ነገር ነው ማለት ነው نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد